Hello friends, this is Professor Sominath Mitkari. I welcome you all in my online class. Today in this session we are going to discuss a very important topic in English grammar, that is voice. At the end of this session you will be able to change the voice of the sentence. Let us start the discussion. Here on the screen, you can see the structures of active voice and passive voice. The structure of active voice is subject plus verb plus object, and the structure of passive voice is object in the position of subject, verb. The structure of verb phrase would be auxiliary verb म्हणजे सहाय्यकारी क्रियापद and past participle of main verb. PP means past participle of main verb. क्रियापदाचे तिसरे रूप. Then subject in active voice will take place of object in passive voice, and verb and object will be connected by preposition by. So the structure of passive voice would be object in the position of subject, verb and subject in the position of object. Okay, so these are the structures of active and passive voice. Let us see some examples. Here you can see first sentence, Rajesh catches the ball. Rajesh is the subject, catches is the verb, and the ball is object, and this sentence is in active voice. So you can see the structure subject, verb and object. Now we have to change this active voice sentence into passive voice. So the object here in the active voice will become subject in passive voice, the ball. Then verb will be changed to passive voice. So what is the structure of verb in passive voice? Auxiliary verb plus verb in past participle form. Okay, third form. Now, how to take the auxiliary verb? If the given sentence is in simple present tense, then you can take a to be's form in present tense. To be's form in present tense. So what are the to be's forms in present tense? Am, is and are. Am, is, are the to be's forms in present tense. So whichever is suitable here, that you should take. Your subject of passive voice is singular, third person, so you must take is. So auxiliary verb would be is. Then past participle form of the main verb catches, that is caught. catches चा past participle म्हणजे तिसरं रूप या ठिकाणी घ्यायचं.
आणि सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून या ठिकाणी टू बीचं रूप घ्यायचं. टू बीचे प्रेझेंट टेन्समधले 3 रूपं एम इज आर, पास्ट टेन्समधले 2 वॉज वेअर. इथे प्रेझेंट टेन्स असल्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी प्रेझेंट टेन्समधलं रूप घ्यावं लागतं. तो सब्जेक्ट हा सिंग्युलर आहे आणि म्हणून या ठिकाणी इज घ्यावं लागेल. द बॉल इज क्रियापदाचं तिसरं रूप कॉट. त्यानंतर प्रिपोजिशन बाय आणि ॲक्टिव्ह वॉईसमधला जो सब्जेक्ट आहे तो पॅसिव्ह वॉईसमध्ये ऑब्जेक्टची पोजिशन या ठिकाणी घेईल. बाय राजेश. सो दिस इज हाऊ द सेंटेन्स इन ॲक्टिव्ह वॉईस कॅन बी चेंज्ड इन टू दी पॅसिव्ह वॉईस. We will go to the next sentence. The dog chased the cat. The dog chased the cat. Now, the similar process that you have to follow here. The object in active voice will take the position of subject in passive voice. ॲक्टिव्ह वॉईसमधला ऑब्जेक्ट पॅसिव्ह वॉईसमध्ये सब्जेक्टची पोझिशन घेईल. त्यानंतर क्रियापद घ्यावं लागेल. क्रियापद घेत असताना जर सिम्पल पास्ट टेन्स असेल तर या ठिकाणी आपल्याला टू बीचे सहाय्यकारी रूप घ्यावे लागते. टू बीचे फॉर्म. टू बीचा फॉर्म वॉज आणि वेअर. पास्ट टेन्स आहे म्हणून आपल्याला वॉज किंवा वेअर याच्यामधला एक सिलेक्ट करावा लागेल. द कॅट इज सिंग्युलर सो वी शुड सिलेक्ट वॉज. आफ्टर दॅट थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब चेस्ड आणि त्यानंतर प्रिपोजिशन बाय ॲज अन एजंट अँड देन द सब्जेक्ट इन ॲक्टिव्ह वॉइस विल टेक द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन पॅसिव्ह voice. Let's go to the next sentence. Doctor will prescribe medicine. Now here in this sentence you can see doctor is the subject, will prescribe is the verb and medicine is the object. One thing which is not similar to the previous sentence is that here auxiliary verb is already given, will prescribe, and this sentence is in simple future tense. Now the सिम्पल फ्युचर टेन्सचे स्ट्रक्चर हे सब्जेक्ट अधिक शॅल किंवा विल अधिक क्रियापदाचे पहिले रूप असे असते. मग या ठिकाणी सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचा वर्ब आहे. त्यामुळे विल आणि प्रिस्क्राईब, विल हे सहाय्यकारी क्रियापद आणि प्रिस्क्राईब त्या ठिकाणी दिसते. मग आपली काही टेन्सेसमध्ये अशी चूक होऊ शकते की त्या टेन्सेसमध्ये ऑलरेडी सहाय्यकारी क्रियापद दिलेले असते. जसं इज प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्समध्ये इज टेकिंग, पास्ट परफेक्ट किंवा कुठलाही परफेक्ट टेन्समध्ये हॅवचे रूप असते प्लस क्रियापदाचे तिसरे रूप असते. मग अशा वेळी त्याचा पॅसिव्ह व्हॉईस कसा करायचा, कारण ऑलरेडी सहाय्यकारी क्रियापद असते. मग त्यावेळी तिथे काही नियम आहेत ते आपल्याला फॉलो करायचे असतात. जसे या ठिकाणी अगोदर पहिलं जी गोष्ट करावी लागते ती म्हणजे ऑब्जेक्ट आपण सुरुवातीला घेऊ, मेडिसिन. त्यानंतर आता आपल्याला क्रियापदाचे रूप वापरायचे. मग यावेळी या ठिकाणी सहाय्यकारी क्रियापद विल ठेवून जेव्हा जेव्हा विल, शॅल, वूड, कुड, मे, माइट,
मस्ट असे सहाय्यकारी क्रियापद येतील, तर त्यावेळी त्याच्या पुढे बी घ्यावे, बी. ओके. आणि त्यानंतर क्रियापदाचे तिसरे रूप लिहावे, विल बी प्रिस्क्राईब्ड, ईडी. त्यानंतर मग प्रिपोजिशन बाय आणि इकडचा सब्जेक्ट ॲक्टिव्ह व्हॉईसमधला सब्जेक्ट पॅसिव्ह व्हॉईसमध्ये ऑब्जेक्ट होईल. इट विल टेक द पोझिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. So this is how you can change active voice into passive voice. Let us see how the statements are changed into passive voice according to the tense. टेन्सनुसार वाक्याचा ॲक्टिव्ह व्हॉईसचा पॅसिव्ह व्हॉईस कसा होतो हे जरा या टेबलच्या माध्यमातून पाहूया. पहा, सिंपल प्रेझेंट टेन्स. ही कॉल्स मी, क्रियापदाचं रूप हे पहिलं आहे, म्हणजे हे जे वाक्य आहे हे सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये आहे. सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा पॅसिव्ह व्हॉईस करत असताना अगोदर तुम्ही ऑब्जेक्ट सुरुवातीला घ्या. हे ऑब्जेक्ट या ठिकाणी येईल. मीचं पॅसिव्ह व्हॉईस रूप हे आय असेल. ओके. त्यानंतर आपल्याला क्रियापद घ्यायचं आहे. क्रियापदाची रचना पॅसिव्ह व्हॉईसमध्ये ॲक्झिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब अशी असेल. ॲक्झिलरी वर्ब घेताना आपल्याला टू बीचे रूप घ्यावे लागेल. सिंपल प्रेझेंट टेन्स आणि सिंपल पास्ट टेन्स यामध्ये आपल्याला टू बीचे रूप घ्यावे लागते. सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये टू बीचे रूपांमधील एक रूप निवडावे लागेल. टू बीचे 3 रूप, ॲम, इज, आर. सब्जेक्ट आपला आय असल्यामुळे या ठिकाणी ॲम घ्यावं लागेल, आय ॲम. त्यानंतर क्रियापदाचे तिसरे रूप घ्या, कॉल्ड, आय ॲम कॉल्ड. ओके. डोंट टेक देअर हिअर. आय ॲम कॉल्ड and then by him. I am called by him. Okay, remove there. It is a typing mistake, so don't put there. I am called by him. आता by him मी हे या ठिकाणी ब्रॅकेटमध्ये टाकलेलं आहे. याचं कारण असं असतं की पाठीमागच्या मी लेक्चरमध्ये व्हॉईसच्या संदर्भात सांगताना असं सांगितलं होतं की पॅसिव्ह व्हॉईसमध्ये जो क्रिया करणारा असतो त्याला तितकं महत्त्व नसतं, कारण ज्याच्यावर ती क्रिया झालेली आहे त्याला अधिक महत्त्व दिलं जातं. आय ॲम कॉल्ड म्हणून इथं आय अगोदर घेतलेला आहे. आयवरती क्रिया झालेली आहे म्हणून आय अगोदर घेतलेला आहे. तो ॲक्टिव्ह व्हॉईसमधला ऑब्जेक्ट होता. ऑब्जेक्टला अधिक महत्त्व असतं पॅसिव्हमध्ये, सब्जेक्टला तेवढंसं महत्त्व नसतं. म्हणून बाय हिम या ठिकाणी तुम्ही नाही घेतलं तरी चालतं, पण एक स्ट्रक्चरली आपल्याला ते माहीत असावं म्हणून मी या ठिकाणी दिलेलं आहे, आय ॲम कॉल्ड बाय हिम. ओके. हिम हे पॅसिव्ह व्हॉईस रूप आहे हीचं. जसं मीचं पॅसिव्ह व्हॉईस रूप आय आहे तसं हीचं पॅसिव्ह व्हॉईस रूप हिम आहे. ओके. लेट अस गो टू द नेक्स्ट सेंटेन्स. दुसऱ्या सेंटेन्समध्ये प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स आहे. दुसरे सेंटेन्स हे प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्समध्ये आहे. सेकंड सेंटेन्स इज इन प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. दे आर प्लेइंग क्रिकेट. आता या वाक्यामध्ये प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सचं रूप आहे. मग याचा पॅसिव्ह व्हॉईस करत असताना बाकीची प्रोसेस आहे तशी करून घ्यायची. म्हणजेच ॲक्टिव्ह व्हॉईसमधला ऑब्जेक्ट
हा पॅसिव्ह व्हॉईसमध्ये सब्जेक्ट म्हणून येईल. या ठिकाणी क्रिकेट हा ऑब्जेक्ट आहे, हा पॅसिव्ह व्हॉईसमध्ये सब्जेक्ट म्हणून आला. त्यानंतर क्रियापदाचं रूप घ्यायचं आहे. आर प्लेइंग, ऑलरेडी या ठिकाणी सहाय्यकारी क्रियापद आहेच. ॲक्टिव्ह व्हॉईसमध्ये ऑलरेडी सहाय्यकारी क्रियापद आहे, मात्र क्रियापदाला ING प्रत्यय लावलेला आहे. पॅसिव्ह व्हॉईसमध्ये आपण क्रियापद हे तिसऱ्या रूपामध्ये घेतो, म्हणजेच पास्ट पार्टिसिपलमध्ये घेतो. आता बघा, मग एकूण रचना कशी असेल? आर हे टू बीचे रूप आहे, दे हे प्लुरल होतं म्हणून आर घेतलेलं आहे. ॲक्टिव्ह व्हॉईसमध्ये सुद्धा प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सची एकूण स्ट्रक्चर कसं असतं? सब्जेक्ट अधिक टू बीचा फॉर्म अधिक क्रियापदाला ING प्रत्यय. बरोबर? क्रियापदाला ING प्रत्यय. इथे टू बीचा फॉर्म ॲम इज आर, टू बीचा प्रेझेंट टेन्स फॉर्म असतो आणि म्हणून या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला टू बीचा प्रेझेंट टेन्स फॉर्मच घ्यायचा आहे. मग या ठिकाणी आपल्याला आर घेऊन चालेल का? नाही, कारण पॅसिव्ह व्हॉईसमध्ये सब्जेक्ट हा क्रिकेट झालेला आहे आणि म्हणून क्रिकेट इज द थर्ड पर्सन आणि त्याच्यासाठी आपल्याला इज घ्यावं लागेल, कारण क्रिकेट इज अ सिंग्युलर नाउन. सो वी हॅव टू टेक इज. टू बीचाच फॉर्म घ्यायचा, पण या नाउनची रिलेशनशिप क्रिएट करणारा त्या नाव सब्जेक्ट आणि वर्बमध्ये कॉन्कॉर्ड निर्माण व्हावा याच्याकरिता आपल्याला इज या ठिकाणी घ्यावा लागतो. आता कंटिन्युअस टेन्स आहे हे आपल्याला या ठिकाणी दाखवण्याकरिता इजच्या नंतर बीइंगचे रूप घ्यावं लागतं. बीइंग लक्षात ठेवा. हे जर घेतलं नाही तर सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचं जे पॅसिव्ह व्हॉईस आहे त्याच्यात आणि याच्यात काहीही फरक राहणार नाही. बघा, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम आणि आय ॲम कॉल्ड याच्यात काहीही फरक होत नाही. कंटिन्युअस टेन्स दाखवण्यासाठी तुम्हाला त्या ठिकाणी बीइंग हे घ्यावंच लागेल. क्रिकेट इज बीइंग क्रियापदाचं तिसरं रूप प्लेड बाय देम, देचा पॅसिव्ह व्हॉईस फॉर्म या ठिकाणी देम होईल. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेंटेन्स. प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स चे वाक्य या ठिकाणी शी हॅज फॉलोड देम. सो हॅज इज देअर अँड देन past participle of main verb is there. How to change these kind of sentences? So first of all, take this object as a subject in passive voice they. त्यानंतर themचं passive voice मध्ये they होईल. आफ्टर दॅट यू हॅव टू टेक द वर्ब फ्रेज. त्याच्यानंतर वर्ब फ्रेज घ्यायची आहे. व वर्ब फ्रेज घेत असताना पहिलं टू हॅवचं रूप ठेवायचं आहे. लक्षात ठेवा, आपण ॲक्टिव्हचा पॅसिव्ह करत असताना आपल्याला टेन्स चेंज करायचा नाही. या ठिकाणी जे स्ट्रक्चर्स तुम्हाला दिसत आहेत, ॲक्टिव्ह व्हॉईस याच्या खाली जे स्ट्रक्चर्स दिलेले आहेत ते ते प्रत्येक टेन्सचे, मग तो सिम्पल प्रेझेंट टेन्स असो किंवा बाकीचे टेन्स, त्या टेन्सचे ॲक्टिव्ह व्हॉईस स्ट्रक्चर्स आहेत ते. आणि या ठिकाणी दिलेले जे स्ट्रक्चर्स आहेत पॅसिव्ह व्हॉईसच्या खाली, ते या टेन्सेसचे पॅसिव्ह व्हॉईस स्ट्रक्चर्स आहेत. ओके, म्हणजेच ॲक्टिव्हचा पॅसिव्ह करत असताना किंवा पॅसिव्हचा ॲक्टिव्ह करत असताना आपल्याला टेन्स बदलायचा नाही. टेन्स बदलला की त्या वाक्याचा अर्थ बदलेल आणि म्हणून टेन्स तोच ठेवायचा आहे. मग प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचं ॲक्टिव्ह व्हॉईस रूप हे सब्जेक्ट प्लस हॅव हॅज प्लस V3 असे आहे. मात्र पॅसिव्ह व्हॉईसचे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचे रूप हे सब्जेक्ट प्लस हॅव ऑर हॅज प्लस बीन प्लस वर्ब
इन थर्ड फॉर्म, दॅट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. असं स्ट्रक्चर आहे. आणि म्हणून देम हा ऑब्जेक्ट, हे जे ऑब्जेक्ट आहे ॲक्टिव्ह वॉईसमधलं, ते पॅसिव्हमध्ये सब्जेक्ट झाल्यानंतर आपल्याला जे क्रियापद घ्यायचं आहे त्याच्यामध्ये सुरुवातीला ॲक्झिलरी वर्ब टू हॅवचं रूप घ्यावं लागेल. ते घेत असताना ते हे थर्ड पर्सन आहे, प्लुरल आहे, आणि त्याच्याकरिता आपल्याला या ठिकाणी हॅव घ्यावं लागतं. कारण ह्याच आपण कधी घेतो, जेव्हा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन, जेव्हा सब्जेक्ट हा थर्ड पर्सन सिंग्युलर असेल, ही, शी, इट, राम, श्याम असा सब्जेक्ट असेल, तेव्हा त्याच्यानंतर आपण हॅज घेतो. पण सब्जेक्ट जर आय असेल, यू असेल किंवा एनी थर्ड पर्सन असेल, थर्ड पर्सन प्लुरल पाहिजे मात्र तो, तर अशा वेळी मात्र आपल्याला त्या ठिकाणी हॅव घ्यावं लागतं. आणि म्हणून दे हॅव. आफ्टर दॅट बिन का, तर आपल्याला या ठिकाणी परफेक्टनेस जो आहे वाक्यामध्ये तो दाखवण्यासाठी बिन घ्यावं लागतं. जसं प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्समध्ये कंटिन्युटी दाखवण्याकरिता पॅसिव्ह वॉईसमध्ये आपण बिईंगचा वापर केला, तसा परफेक्ट टेन्समध्ये परफेक्टनेस दाखवण्यासाठी पॅसिव्ह वॉईस फॉर्ममध्ये बिनचं स्वरूप घ्यायचं, बिन. त्यानंतर क्रियापदाचे तिसरे रूप फॉलोड, नंतर प्रिपोजिशन बाय, आणि नंतर सी, हे जे सब्जेक्ट आहे या ठिकाणी त्या शीचं पॅसिव्ह वॉईसमध्ये हर असं रूपांतर होईल. Let us discuss the next tense, past simple tense. The structure of active voice in past simple tense is subject plus V2 plus object, and structure of past simple tense in passive voice is subject plus to be's form, to be's past tense form, to be's past tense form plus V3 plus by plus object. Okay, so this is the structure here. आणि याच्यानुसारच आपल्याला चेंजेस करायचे आहेत. पहा, the subject in active voice is I, so I will become object there in passive voice, and the object here in active voice is them, so they should be taken first, they. After that we have to take to be's form. सिंपल पास्ट टेन्स आहे, टू बीज पास्ट टेन्स फॉर्म घ्यायचा आहे. दे प्लुरल असल्या कारणामुळे आपल्याला सहाय्यकारी क्रियापद टू बीचं रूप हे सुद्धा प्लुरलच घ्यावं लागतं, सो दॅट इज वेअर. आफ्टर दॅट V3, सो इन्फॉर्मडचा V3 इन्फॉर्मडस, अँड देन प्रिपोजिशन बाय, अँड आय विल बी चेंज टू मी. Now the next sentence, past continuous tense. People were praising him. Subject, the structure of past continuous tense, active voice structure of past continuous tense is subject plus to be's past tense, to be's past tense form plus V in ing form, that is main verb in ing form, that is present participle, plus object. So subject, to be's form, to be's past tense form plus V in ing form plus object. So that is the active voice structure of past continuous tense. What is its passive voice structure? Subject plus to be's past tense form plus
बीइंग कंटिन्युटी दाखवण्याकरिता कंटिन्युअस टेन्स आहे हे दाखवण्याकरिता बीइंग अँड आफ्टर दॅट V3 then by and then subject will become object. So this is how the structure of past continuous tense, passive voice structure of past continuous tense is there. Let us change the sentence. Subject will become object. First of all, we have to take the object. Him will be changed to he as a subject. He. Then to be form, he is a singular, so we have to take was. To be past tense form was. In order to show continuous tense, we have to take being, B-E-I-N-G, being. After that, V3 of praising, V3 is praised, then preposition by, and then subject will become object here, people. The next sentence is Sam had posted the letter. This is in active voice and the tense is past perfect tense. So the structure of past perfect tense is subject plus had plus V3 and plus object. So active voice structure of past perfect tense is subject plus had plus V3 plus object, and the passive voice structure of past perfect tense is subject plus had plus been. To show perfectness, we have to take been, then V3, and then by, and after that there will be object. The subject in active voice tense will be object here. Okay, so let us change the sentence accordingly. Paha. First of all, we will take the object, the letter, then had, then been to show the perfectness, been, then V3 posted, posteds are V3 posteds. After that by preposition, and this Sam will come here as an object. Next tense is future simple tense. I shall call you. I shall call you. The structure of future simple tense in active voice is subject plus shall or will plus verb in first form or infinitive form plus object, subject, shall or will plus we in first form and then object. This is the active voice structure of future simple tense. And what is the passive voice structure of future simple tense? Subject plus will or shall plus be plus V3 plus by plus object. Okay, subject plus shall or will plus be plus V3 plus by plus object. This is the passive voice structure of future simple tense. So let us change the sentence accordingly. So first of all, take the object as a subject in passive voice, you, then here shall, that we have to take the auxiliary verb. So as you is there, we have to take will. ओके, यू सब्जेक्ट असल्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला विल घ्यावं लागेल. विल. आफ्टर दॅट बी, जे पॅसिव वॉइस स्ट्रक्चर आहे फ्युचर सिम्पलचं,
पण लक्षात ठेवा, जेव्हा ॲक्टिव्ह वॉईसमध्ये शॅल, विल आले तर पॅसिव्ह वॉईसमध्ये त्याच्यानंतर बी घ्यायचं. यू विल बी, त्यानंतर क्रियापदाचं तिसरं रूप कॉल्ड, आणि नंतर प्रिपोजिशन बाय, आणि आय विल बी चेंज टू मी. Then the next tense is future perfect tense. I will have submitted paper. The structure of future perfect tense in active voice is subject plus will or shall plus have plus V3 plus object. And the structure of future perfect tense in passive voice is subject plus will or shall plus have plus been plus V3 plus by plus object. So accordingly we have to change the sentence. See, paper is the object here, so it will come as a subject. Then we will take shall or will, so will is the suitable here, will. Then as per the rule we have to take have, and to show the perfectness we are taking been here. Then third form of main verb submitted, then by as a preposition, and then we have to take object. So subject here will become object, me. Okay, so friends, see here, some tenses are missing. In this list some tenses are missing. First one is here, present perfect continuous tense, it is missing here. Then past perfect continuous tense, it is missing here. Then future continuous tense is also missing, and future perfect continuous tense is also missing. Those tenses are not given here because its passive voice is not used. Okay, in communication, the passive voice of present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future continuous tense, and future perfect continuous tense are not used in routine or regular communication according to grammar. So that is why those tenses are not taken here. Those passive voice structures are considered as incorrect grammatically. So friends, I hope you have understood today's session. In the next session, we will learn the rest of the part of changing the voice. Thank you very much.